Uh, my name is Samir, and I will be the one who will be taking care of this whole 2 months Oracle EPM training. So before jumping into this demo session, I just want to take 2 minutes to brief about this course. We have designed this course in such a way that uh, anybody right from the entry level, I mean, in this IT world where people are looking at the entry level or a fresher who is coming right after from the college, uh, all kinds of people can understand right from the basics of it, and we have designed this course in such a way that everybody can understand right from the basics to the advanced level that Oracle has introduced in this application till the latest updates of it. I know some of you might have joined for some specific subjects that specific subjects or specific topics that we are going to discuss in our further sessions. So I kindly request them to wait for those topics and get the exposure. And we have also designed this course in such a way that where you will be getting a real-time project experience after this 2 months. So we will ensure that you will be getting hands-on, complete hands-on on the application, along with some real-time project experience as well. So throughout this course, we will also provide you the recordings in private, which is lifetime accessible. And along with that, we will also be providing you the materials so that you can refer them and our recordings and work in the demo instance, the application that we will be providing you once you are really on board on this 2 months course. So really looking forward to seeing you guys in further sessions, and thank you once again for joining this demo session. So once again, welcome to this demo session, and let's. Before starting this, I just want to ask: is everybody familiar with the Telugu language, or is there anybody who is out of Andhra Pradesh and Telangana? Are everybody comfortable with Telugu? Yes, Samir, we are comfortable. Okay, fine, sure. Okay, let's start. So, first thing is that అసలు ఈ ఆరకల్ ఈపీఎం అంటే ఏంటి? మీరు చాలా చూసింటారు. చాలా పేజెస్‌లోను మాలాగే చాలా మంది పెడుతూనింటారు. ఎస్‌క్యూఎల్ అని, పీఎల్‌ఎస్‌క్యూఎల్ అని చెప్పేసి డెమో చాలా లాంగ్వేజెస్, బిగ్ డేటా ఇలాంటివన్నీ చాలా చూసింటారు. అండ్ మీరు కూడా చాలా సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యుంటారు. అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ కాల్‌లో ఉన్న చాలామంది వేరే వేరే కంపెనీస్‌లో, వేరే వేరే టెక్నాలజీస్‌లో నాన్ ఐటీ సెక్టార్‌లో వాళ్ళు గూడా ఉన్నట్టున్నారు. సో, మీరు చాలా చూసింటారు. దాంట్లో ఈ ఆరకల్ ఈపీఎం అనేది మీరు ఇప్పుడున్న ఐటీ సెక్టార్‌లో యూ విల్ బి హియరింగ్ వెరీ లెస్ అబౌట్ దిస్. సో, ది అన్ దీనికి డిమాండ్ ఎంత ఎక్కువుందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బిహైండ్ ది కర్టన్స్ అంటాం గదా! దీని డిమాండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్. ఎందుకు అంటే ఈ ఆరకల్ ఈపీఎం అనేది ఎంత ఫీజిబిలిటీ ఒక మనిషి కెరియర్‌లో ఇస్తుందంటే, ఇప్పుడు మీకు కోడింగ్ రాదు. మీకు కోడింగ్ తెలీదు. యూ కెన్ బీ ఆన్ ది ఫంక్షనల్ సైడ్ వేర్ యూ కెన్ టాక్ టు క్లయింట్స్. మీరు ఫంక్షనల్ విధానంలో మీరు అప్లికేషన్‌లో వర్క్ చేయొచ్చు. లేదు, మీకు కోడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ చాలా స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. గ్రూవే స్క్రిప్టింగ్ ఉంది, జైథాన్ ఉంది, పైథాన్ ఉంది, బ్యాచ్ స్క్రిప్టింగ్ ఉంది, పవర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఉన్నాయి. అన్నీ మాక్సిమం లెవెల్ ఆఫ్ ఆల్ ది కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీరు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మీరు డిస్క్రిప్షన్‌లో చూసుంటే మీకు గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ అని కనిపిస్తుంది, రెస్ట్ ఏపీఐ అని కనిపిస్తుంది. సో, యూ కెన్ ఈవెన్ ఇంప్లిమెంట్ all the REST APIs that are available to some other applications as well. సో, మీకు మనము బీటెక్‌లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఈసీలో జాయిన్
నేనైతే ఎలక్ట్రిక్ సైడ్ పోవచ్చు, కంప్యూటర్ సైడ్ పోవచ్చు అన్న ఒకటి వింటాం. సో బట్ నేను చెప్పేది అబద్ధం ఏమీ కాదు. ఐ వర్క్డ్ విత్ మెనీ ఆఫ్ ది సిఏస్ హూ ఆర్ ఇన్ ది ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ all the applications stuff that we are doing as technical side. So ఈ Oracle EPM అనేది both for chartered accountants or from the or from the people who are from the BBA background or the MBA background, along with people who are coming from BSc, BCom and BTech background నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ అందరినీ కవర్ చేసే విధంగా ఆరకల్ ఈ ఈపీఎం అప్లికేషన్ ని అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అనమాట. సో దీని స్కోప్ చాలా పెద్దది అండ్ దీని మార్కెట్ ఏంటి అనేది చాలా ఇప్పుడు ఫర్దర్ సెషన్స్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, what is the agenda of this meeting, of this demo session? What we are going to cover is first అసలు ఈపీఎం అంటే ఏంటి, దాని హిస్టరీ అంటే ఏంటి, అండ్ ఈపీఎం, ఈఆర్పి, బయట సోర్స్ సిస్టమ్స్, బయట ఉన్న మిగిలిన అప్లికేషన్స్లో ఈపీఎం అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాము. అండ్ ఈ ఈపీఎం సూట్లో ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుంటాం. అలాంగ్ విత్ దట్ మార్కెట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడున్న మార్కెట్ స్టేట్, ఇప్పుడున్న బయట మార్కెట్లో వేర్ ఈజ్ ఈపీఎం ఈ స్టాండింగ్ అనేది తెలుసుకుంటాం. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, ఇక్కడ ఎవరైతే అప్లికేషన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో, కొంచెం ఐటీ సెక్టార్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేవి ఎంత హెడేక్ థింగ్స్ అనేవి. సో ఎంత బయట అప్లికేషన్స్ అసలు ఎంత తక్కువ ఫీజబుల్ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఈపీఎం అనేది కూడా ఇక్కడ మేము మీకు చూపిస్తాం. అలాంగ్ విత్ దట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, we will show you the application as an overview. మీకు అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ విల్ ది హోమ్ పేజ్ అనేది చూపిస్తాం. బికాస్ అల్టిమేట్లీ అంతా థియరటికల్ ఉండి ప్రాక్టికల్ లేకపోతే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఏ వేస్ట్, రైట్? సో వీ విల్ ఆల్సో బి షోయింగ్ యూ ది గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ యాజ్ అన్ ఓవర్వ్యూ so that you can understand it better and you get the importance of this. So without further ado, let's start. Okay, so first, EPM అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ అనేది తెలియాలి మనకి. సో EPM స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో అసలు ఈ ఈపీఎం అనేది మనకి మార్కెట్లో ఎలా వచ్చింది, ఈ ఈపీఎం అనేది అసలు ఎందుకు అవసరం? ఇప్పుడు మనం ఒక ఎస్క్యూఎల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ అందరికీ ఎస్క్యూఎల్ అనేది చాలా బాగా వినింటారు. హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాదే కాదు, బయట ఉండే వాళ్ళు కూడా అమీర్పేట అనగానే ఫస్ట్ మనకు ఆ బ్యానర్సే గుర్తొస్తాయి. సో అక్కడ మీరు ప్రతి చోట ఎస్క్యూఎల్, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్, బిగ్ డేటా ఇవన్నీ వినింటారు. ఓకే, ఇలాంటి వాటిలో అసలు ఈపీఎం అనేది ఎక్కడ అవసరం పడింది అనేది తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టారు. ఓకే, బాటిల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ పెట్టారు. కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్, ఓకే, యూ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ రూమ్. ఓకే, మీరు ఒకటి బాటిల్ తయారు చేసి ఒక మెషిన్ కొనుక్కుంటారు. ఓకే, తర్వాత మీరు మీ కంపెనీని ప్రమోట్ చేయడానికి బయట మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఖర్చు పెడతారు. సో ఇదంతా చేస్తారు మీరు. సో చేసిందంతా మీరు రికార్డ్ అయితే పెట్టుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నేను మెషిన్ ₹1,00,000 పెట్టి కొనుక్కున్నాను, 1,00,000 పెట్టి కొనుక్కున్నాను. ఓకే, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ మెషిన్ 1,00,000 అని చెప్పేసి మీరు ఎక్కడో ఒక చోట రికార్డ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. సో మీ కంపెనీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ బుక్స్లో చేస్తుంటారు. ఓకే ఓకే, ఇది అని చెప్పేసి తర్వాత మీకు ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో నాకు మంత్లీ 5 బాటిల్స్ నాకు పంపించండి అని చెప్పేసి మీకు ఒక రిటైల్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి మీకు ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది అనుకున్నాం. సో మీరు అక్కడ రాసుకుంటారు, బుక్స్లోనే రాసుకుంటారు. ఓకే, 5 బాటిల్స్, ఒక బాటిల్కి ఇంత ఖర్చు అయితే 5 బాటిల్స్కి ఇంత ఖర్చు అవుతుంది. సో దీని మీద నేను ఇప్పుడు 5 బాటిల్ తేయడానికి నాకు 10,000 అయితే నాకు కూడా ప్రాఫిట్ ఉండాలి కదా. సో నేను ఒక 5% మార్జిన్ వేసుకుంటాను, లేకపోతే ఒక 10% మార్జిన్ వేసుకొని నేను వాడికి అమ్ముతాను అనేది ఈ లెక్కలన్నీ మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక బుక్లో చేసుకుంటారు.
అయిపోయింది. సో 3 మంత్స్ మీరు ఇట్లా రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తూ, చేస్తూ, చేస్తూ లాస్ట్‌కి ఏమైతుంది మీరు ఒకటే కాంట్రాక్ట్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇంకొక అనుకుందాం. ఓకే. సో 100 ఇంకొక రిటైల్ కంపెనీ వచ్చి నాకు మంత్లీ బుక్స్ మెయింటైన్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడెలా జరుగుతూ ఉండే కొద్దీ మీరు ఎక్సెల్ షీట్‌లో మీరు ఫార్ములాస్ యేసుకొని, మీరు టెంప్లేట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని, అవన్నీ మీరు చేసుకుంటారు. కానీ ఆర్గనైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ మీకు ఎక్స్‌పెన్సెస్ టు మెషీను, ఎక్స్‌పెన్సెస్ టు ఎంప్లాయీస్ అన్న దాని కింద మీ కింద ఇంకా ఒక 100 ఒక 50 మంది, 60 మంది పనిచేస్తున్నారు. 50 మంది, 60 మంది పనిచేస్తున్నారన్నప్పుడు మీరు ప్రతి నెల మీరు వాళ్ళకి సాలరీస్ ఇవ్వాలి. ప్రతి నెల కొంతమంది ఎళ్ళిపోతారు, కొంతమంది వస్తారు. మీరు అవన్నీ ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఎవ్రీ డే మీరు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. దానికోసం మీరు ఒక సెపరేట్ రిసోర్స్‌ని అలొకేట్ చేసుకోవాలి. ఒకడు దీన్ని చూసుకునే విధంగా చూసుకోవాలి. మళ్ళీ మీరు వాడిని ఎంత నమ్ముతారో తెలీదు. సో, ఆర్గనైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ మీకేమవుతుందంటే టు సమ్ పాయింట్ ఎక్సెల్ షీట్స్ కూడా మీకు చాలా హెక్టిక్ అనిపిస్తుంది. మీరు ఏ స్టేజ్‌లో ఉంటారంటే ఇంకా మీరు నాకిదంతా కాదు. ప్రతి నెల నాకు ఎంత ఖర్చయింది? కంపెనీలో ఎంత ప్రాఫిట్స్ వచ్చినియి? మనం మనస్ మనద మ ఆ ప్రాఫిట్స్‌లో నుంచి మనం ఎంత తీసి ఖర్చు పెట్టాము? నాకు మిగిలిందెంత అనేది కావాలి. అని మీరు ఆ స్టేజ్‌లో ఉంటారు. యూ కెనాట్ సీ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఇంతిస్తున్నారనేది మీరు ఆ లెవెల్ మీరు చూడాలనుకోరు. ఎందుకంటే అంత డీటెయిల్ మీకు అవసరం లేదు. బికాజ్ యూ ఆర్ ఎట్ టాప్ లెవెల్ పొజిషన్ అండ్ మీకు చాలా పనులుంటాయి. ఓకే. సో, నాకదంతా వద్దు. నాకు రెవెన్యూ ఎంత? ఎక్స్‌పెన్స్ ఎంత? టోటల్‌గా నాకు ఎంతొచ్చిందనేదే మీకు కావాలి అని అనుకుంటారు. ఓకే. అలాంటప్పుడు మీరేం జేస్తారు మీరు? ఆహ్, ఇప్పుడు దాన్నంతా కన్సాలిడేట్ చేసి అంటే ప్రతిది ప్లస్‌లు, మైనస్‌లు జేసుకొని ఎక్సెల్ షీట్స్ ఎక్కడైనా ఆహ్, ఫార్ములాస్ అప్డేట్ జేసుకొని మీకు చేసి ఒకడు వారం రోజులు కష్టపడేసి మీకివ్వాల్సిందొస్తుంది. అగైన్ ఇచ్చిన దాన్ని మీరు ఎంతవరకు నమ్మగలరో తెలీదు. ఎందుకంటే నంబర్ 1 ఎక్సెల్ షీట్స్ చేసేవే హ్యూమన్స్. హ్యూమన్స్ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ ఎర్రర్స్. రైట్? చేసినప్పుడు మీరు మీరు దాన్ని నమ్మలేరు గదా! ఎక్కడన్నా వాడు ఒక చోట ఒక ఫార్ములా తప్పేసినా గాని ఎక్సెల్ షీట్‌లో టోటల్‌గా మీకు పిక్చర్ ఆఫ్ మీ మార్కెట్ ఏంటి? మార్కెట్‌లో మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడుందనేది కంప్లీట్‌గా చేంజ్ అయిపోతది. ఓకే. సో, ఇలా పెరిగే కొద్దీ టు కీప్ ది ట్రాక్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ అకౌంట్స్ అలాంగ్ విత్ థట్ ఇప్పుడు దాంతో పాటు మీరు ప్లాన్ జేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఈ 10 మంది ఎంప్లాయీస్ పనిజేస్తున్నారు. నేను వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇయర్ 20% హైక్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో, ఇప్పుడు నా దగ్గర 50 మందుండి దాంట్లో 10 మెంబర్స్‌కి నేను 20% హైక్ ఎక్కువిస్తే, అప్పుడు నాకు ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఎంత పెరుగుతాయనేది మీరు మీరు చూసి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. బికాజ్ యూ ఆర్ ఎట్ టాప్ లెవెల్. యూ హావ్ టు మేక్ యూ హావ్ టు మేక్ డెసిషన్స్ దేర్. అలాంటప్పుడు అలాంటి ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎక్సెల్ షీట్ అనేది చాలా కంబర్సమ్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ కెనాట్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో థట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. వాటెవర్ ది డేటా దట్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్. రెవెన్యూ 20,00,000 ఉంది. కానీ ఒరిజినల్‌గా 30,00,000 అయ్యుండొచ్చు. కానీ మీకు 20,00,000 కనిపిస్తుంది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మీకు మీ ఎంప్లాయీస్‌కి ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ గాని, ఏదన్నా బోనస్ గాని ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకున్నా మీరు ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే అక్కడ తప్పు పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి. సో, ఆర్గనైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఇలా కంట్రోల్ ఆఫ్ డేటా ఉండడానికి ఈపీఎం కేమ్ ఇంటు ది పిక్చర్ అట్ దట్ టైమ్. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ ది ఈపీఎం క్లౌడ్ ఫౌండ్ ఇట్స్ నెసెసిటీ అండ్ కేమ్ ఇంటు ది మార్కెట్. ఓకే. సో, ఇలా కాంప్లెక్సిటీస్ పెరిగే కొద్దీ సో, ఈవెన్ నౌ వెన్ యూ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. వెన్ యూ సీ వినిపిస్తుంది కదా నేను చెప్పేది? యెస్. వినపడుతుంది. Okay. So when you see all the things into this picture,
మీరు ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో మీరు చూస్తే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూజెస్ ఈపీఎం క్లౌడ్. మనం బడ్జెట్స్ చేస్తున్నప్పుడు, అవి చేస్తున్నప్పుడు ఓకే. ఆహ్, మీకు స్క్రీన్ షేర్ కనిపిస్తుంది కదా! జస్ట్ మీకు బ్రో స్క్రీన్ షేర్ కనబడట్లేదు. కనపడట్లేదా? ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ జస్ట్ షేర్ ఇట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మీకు? ఎస్ కనపడుతుంది. ఓకే. గ్రేట్. కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు అందరికి? ఓకే బ్రో. హలో. కనబడుతుంది. ఓకే. సో, ఇలా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దీని ఇంపార్టెన్స్ మీరు చూస్తే మనకి ఎవ్రీ మంత్ మిస్ నిర్మలా సీతారామన్ హూ ఈస్ ఎ నైట్‌మేర్ ఫర్ అస్. ఆవిడొచ్చేసి ఓ రెడ్ బుక్ పట్టుకొనొస్తుంటది. ఓకే. బడ్జెట్ 2024, బడ్జెట్ 2025 అనుకోని. సో, ఆ బడ్జెట్స్‌ని తయారు చేయడానికి కూడా ఈపీఎం క్లౌడ్ అప్లికేషన్ అనమాట. నాట్ దట్ మెనీ కంపెనీస్ లైక్ మెనీ బిగ్ 4 కంపెనీస్, మెనీ రిటైల్ కంపెనీస్, ఈవెన్ మన ఏఎండీఏ ప్రాసెసర్స్ చేసేవి అన్నీ కూర్చొని ఈపీఎం క్లౌడ్ అప్లికేషన్ వాడతదనమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా! ఎనీ క్వెషన్స్ హియర్? ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సిన్స్ దేర్ ఈస్ నో రెస్పాన్స్. మీకెక్కడైనా స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిపోతే గనక నాకు ప్లీజ్ చెప్పండి. ఓకేనా? ప్లీజ్ టెల్ దట్ స్క్రీన్ కనిపియట్లేదు అండ్ ఐ విల్ రీషేర్. ఓకే. సో, అసలు ఫస్ట్ ఒక షార్ట్ టర్మ్ చరిత్ర చెప్తా దీని మీద. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఈ ఆరకల్ ఈపీఎం ఈ మార్కెట్‌లో ఈ నెసెసిటీ చూసి డెవలప్ చేసిన ఫస్ట్ కంపెనీ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైపీరియన్ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక కంపెనీ అన్నమాట. సో, దట్ హైపీరియన్ సొల్యూషన్స్ కంపెనీ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1981. తరువాత అది ఫస్ట్ ఒక ఆన్ ప్రిమ్ వెర్షన్ అంటే ఒక సర్వర్స్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఇట్ డెవలప్డ్ ఇట్స్ ఓన్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. తర్వాత ఈ ఆరకల్ ఈపీఎం చుట్టూ పెరుగుతున్న మార్కెట్ చూసి ఇన్ 2007 ఆరకల్ వెళ్ళేసి ఈ హైపీరియన్ సొల్యూషన్‌ని కొనేసుకుందన్నమాట. సో, అప్పటి నుంచి హైపీరియన్ నుంచి ఈ అప్లికేషన్‌ని ఈపీఎం అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు. బికాజ్ ఈపీఎం అని పేరు పెట్టింది ఆరకల్. బట్ ఇట్ వాస్ ఒరిజినల్లీ డెవలప్డ్ బై కంపెనీ కాల్డ్ హైపీరియన్ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ జస్ట్ ది షార్ట్ history about this, and this is how the EPM came into the market and established its own market around in this huge IT world అన్నమాట. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఈపీఎం అండ్ ఈఆర్‌పి రిలేషన్‌షిప్. సో, ఈపీఎం అనేది ఎప్పుడైనా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అట్ ది టాప్ లెవెల్ అన్నమాట. టాప్ లెవెల్ డజంట్ మీన్ దట్ అది తోపు అన్నట్టుగా కాదు. ఏంటి అంటే హై లెవెల్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంపెనీలో టాప్ లెవెల్ ఉన్నారు. మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కొరియర్ కంపెనీ తీసుకుందాం. ఓకే. లైక్ ఫెడెక్స్. ఫెడెక్స్ తెలుసు కదా అందరికి. ఫెడెక్స్ కంపెనీ వినుంటారు. రైట్? సో, ఆ ఫెడెక్స్ కంపెనీ రోజుకి ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేస్తుంది? సో, అదర్ కంట్రీస్‌కి పంపించి అంత ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో, కానీ పైన కూర్చున్న వాళ్ళకి లైక్ సీఈఓ, సీఎఫ్ఓ వాళ్ళందరికీ దే డు నాట్ వాంట్ డేటా అట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లెవెల్. దే వాంట్ డేటా ఓన్లీ అట్ జనవరిలో ఏం జరిగింది? దే వాంట్ ఎ సమ్మరీ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఆ సమ్మరీ పిక్చర్ అనేది ఊరికే మనం గాల్లో చూపించగలమా? చూపించలేం. కాబట్టి సో, దిస్ ఈపీఎం ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ మంత్లీ లెవెల్ సిస్టమ్. ఓకే. సో, ఈఆర్‌పి అనేది ఏంటి అంటే ఎంటర్‌ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. అక్కడ ఏంటి అంటే రోజు ఎవరెవరికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? లైక్ మన బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ లాగా. ఓకే. వీడికి నేను ఇది పంపించాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అజియోనో, మింత్రానో తీసుకుందాం. సో, వాళ్ళేం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటారు. తీసుకొని దాన్ని షిప్ చేస్తారు. వాళ్ళ షిప్పింగ్‌కి కాస్ట్ పడుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ డెలివరీ చేస్తారు. డెలివరీకి కాస్ట్ పడుతుంది. కాస్ట్ పడిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు మన చేతికొచ్చిన తర్వాత దే విల్ జనరేట్ అన్ ఇన్వాయిస్. సో, అలా వాళ్ళు రోజుకి ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేస్తుంటారు?
ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ అప్రూవ్ చేసి ఉంటాయి, ఎన్ని రిటర్న్స్ వచ్చింటాయి మింత్రా వాళ్ళకి. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్స్ అన్ని చూసేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఈఆర్పి అంటాం అనమాట. సో ఆరకల్ ఆల్సో హ్యాస్ అన్ ఈఆర్ సిస్టమ్. అదేంటంటే డే బై డే ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అక్కడ మనం ప్రతి చోట చూస్తాం కదా, ఒకడు ల్యాప్టాప్ వేసుకొని లేకపోతే సిస్టమ్ పెట్టుకొని ప్రతి గోడౌన్లో కూర్చొని ఇది పోతుందా అని చెప్పేసి రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈఆర్పి కొనుక్కుంది అంటే ఆరకల్ దగ్గర నుంచి, సో వాళ్ళు అక్కడ నోట్ డౌన్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో పలానా మనిషికి నైకి షూస్ వెళ్ళాయి, దాని ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇది అనుకొని. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లెవెల్స్ అండ్ డెబిట్ క్రెడిట్ మా బ్యాంకులో కూడా చూస్తుంటాం. బ్యాంక్ మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే ఎంత పోయింది, ఎంత వచ్చింది. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అంతా ఆరకల్ ఈఆర్పిలో మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ సపరేట్ సూట్ కాల్డ్ ఈఆర్పి. ఈపీఎంకి వచ్చేటప్పటికల్లా ఏంటంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ లెవెల్. అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు 500 పంపించాను, మీరు నాకు 500 పంపించారు. సో మీ లాస్ట్కి మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, లాస్ట్కి నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్లోజింగ్ లెవెల్. సో debit minus credit or credit minus debit will always gives us the closing balance level. So if there are any CS in this call, they have much better idea on this closing balance concept. So when revenue is greater than 0 or when expense is greater than 0, I mean revenue is greater than expense or expense is greater than revenue, meeku ee debit minus credit minus debit, so ee concept untundi anamata. So but ఏదైనా ఈపీఎంలో ఏంటి అంటే లాస్ట్కి వీడి దగ్గర ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు 10,000లో నుంచి 1,000 రూపీస్ వీడు ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు. సో ఆ 1,000 అనేది ఈఆర్పిలో ఉంటుంది. 10,000 మైనస్ 1,000 విచ్ ఇస్ 9,000 విచ్ ఇస్ యువర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ యువర్ అకౌంట్, అది మనం ఈపీఎంలో మెయింటైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఈపీఎం ఈజ్ అన్ అనలిటికల్ సిస్టమ్. సో లాస్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఈపీఎం దగ్గర నుంచి క్లయింట్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే, నిమిషం, ఓకే యా, వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే వాళ్ళు 3 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనమాట ఈపీఎం అప్లికేషన్ దగ్గర నుంచి. వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో అనమాట. ఓకేనా. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఎంత పోయింది, ఎంత వచ్చింది అని చెప్పేసి మనం హయ్యర్ లెవెల్ చెప్తున్నా. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే కంపెనీ మీద ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి, అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇఫ్ దే డిడ్ ఎనీ, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటుంది, షేర్స్ కొనుక్కోవడము ఇవన్నీ చేసి ఉంటుంది. సో లయబిలిటీస్, అసెట్స్ అండ్ ఈక్విటీస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని. తర్వాత క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ప్యూర్లీ క్యాష్ అంటే క్యాష్ ఎంత, బ్యాంక్లో నుంచి క్యాష్ ఎంత పోతుంది, బ్యాంక్లోకి క్యాష్ ఎంత వస్తుంది, సో ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అనేది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. సో ఈపీఎం నుంచి ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ చేస్తారన్నమాట. ఈ 3 ఎందుకు అంటే ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో, ఈ 3 ఒక కంపెనీకి తెలిసాయి అంటే, ఈ 3 చేస్తే ఆ కంపెనీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అనేది ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. సో మీకు ఎంత ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి అనేది ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది, మీ ఆస్తులు ఎంత పెరిగాయి, ఎంత తగ్గాయి, మీకు లయబిలిటీస్ ఎంత పెరిగాయి అనేది మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్తుంది. అండ్ ఈ ప్రాఫిట్స్ అవ్వనివ్వండి, లాసులు అవ్వనివ్వండి, అసెట్స్ అవ్వనివ్వండి, మీ అప్పులు అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ దేంతో ముడిపడి ఉన్నాయి మీకు? క్యాష్. అది మీకు బ్యాంక్లో అయినా ఉండొచ్చు, మీ చేతిలో అయినా ఉండొచ్చు, రైట్? సో మీకు క్యాష్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు పోతుంది అనేది తెలిస్తే మీకు మీకు మొత్తం పిక్చర్ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నా కంపెనీ సిచ్యువేషన్ ఇది, ఓకే లయబిలిటీస్ పెరిగాయి, సో ఇక్కడ నా ప్రాఫిట్స్ అంతే పెరిగాయా లేదా అని చెప్పేసి. సో పీపుల్ క్యాన్ టేక్ ఎ బెటర్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఇన్పుట్ దట్ దే హ్యావ్ ఇన్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఈపీఎం అప్లికేషన్ రిపోర్ట్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ క్లోజింగ్ లెవెల్ డేటా అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ ఈఆర్పి ఈజ్ అ డైలీ లెవెల్ సిస్టమ్ అండ్ ఈపీఎం ఈజ్ ఎ మంత్లీ లెవెల్ సిస్టమ్. సో మంత్లీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈఆర్పిలో డే 1, డే 2, డే 3, డే 4, సో ప్రతిరోజు అంటే ఈరోజు డేట్ అంతా 19th, సో 19th, సో 19th డిసెంబర్న 100 ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేస్తే 100 ఇన్వాయిసెస్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తము మీరు డేట్ పెడితే ఈఆర్పిలో కనిపిస్తుంది. ఈపీఎంలో ఏంటి అంటే
ఫస్ట్ ఆఫ్ డిసెంబర్ దగ్గర నుంచి 19th ఆఫ్ డిసెంబర్ వరకు నాకు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ సిట్యుయేషన్ ఏంటి? అంటే ఈరోజు మీరు ఫస్ట్ డిసెంబర్‌లో మీకు 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. తర్వాత 9,000 అయింది. ఇంకా ₹1,000 ట్రాన్స్‌ఫర్ చేశారు ఆ రోజు. 9,000 అయింది. సో, అట్లా చేసుకుంటూ లాస్ట్‌కి మీ దగ్గర ఇప్పుడు 19th ఆఫ్ డిసెంబర్‌కి మీ దగ్గర 5,000 మిగిలితే, ఆ 5,000 అనేది మనకి ఈపీఎంలో వస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో, వి ఆల్వేస్ లోడ్ యాక్చువల్స్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షనల్ సిస్టమ్. సో, మనకి ఈపీఎంలో ఒక సెపరేట్ థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఒకటుంది. డేటా మేనేజ్మెంట్, డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి. దాన్ని యూజ్ చేసి మనం యాక్చువల్స్ తీసుకొస్తాము. యాక్చువల్స్ అంటే ఆ డేటా మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనం లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అదే ఆటోమేటిక్‌గా క్రెడిట్ మైనస్ డెబిట్, డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ ఈ ఫార్ములాస్ ఆటోమేటిక్‌గా చేసుకొని, అది మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది లోడ్ చేస్తదనమాట. అండ్ ఈపీఎంలో బేస్డ్ అపాన్ యాక్చువల్స్ అంటే ఇప్పుడు వీడి సాలరీ పర్ మంత్ 10,000 ఉంది. నేను వీడికి 20% హైక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. 20% హైక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ బికేమ్ అరౌండ్ 12,000 ఆర్ 13,000 అయింది. ఆ ప్లానింగ్ అంతా చేసుకొని ఇఫ్ క్లయింట్ వాంట్స్ వి విల్ లోడ్ దట్ బడ్జెటే కదా అది ప్లాన్ చేసుకుంటాం. మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నామో మనం దాన్ని ఈఆర్‌పీలోకి కూడా పుష్ చేయొచ్చన్నమాట. గాట్ ఇట్ ఇక్కడి వరకు? యాహ్! క్లియర్‌గా ఉంది కదా? ఓకే. సో, దిస్ ఈజ్ వేర్ ఈపీఎం ఈజ్ స్టాండింగ్ అన్నమాట. ఓకే. సో, దిస్ ఈజ్ వన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇంకా వచ్చేటప్పటికల్లా ఈపీఎంలో అసలు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ అవర్ పాంప్లెట్ చూసుంటే ఒరాకిల్ ఈపీఎం అని రాసి కింద పీబీసీఎస్, ఈపీబీసీఎస్ అని చెప్పి రాసామన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఈపీఎం ఈజ్ నాట్ వన్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ సూట్. సో, దాంట్లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్‌ని మనం ఒక చోట క్లబ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సూట్. సో, ఆ సూట్ అనేది ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు ఈ ఈపీఎం సూట్‌లో అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పీబీసీఎస్ ఆర్ ఈపీబీసీఎస్. సో, పీబీసీఎస్, ఈపీబీసీఎస్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే ప్లానింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నమాట. ఓకే. సో, ఈ అప్లికేషన్‌లో మనము చెప్పాను కదా! ఇప్పుడు ఆహ్, ఇప్పుడు అందరు ఎంప్లాయీస్‌కి 10% నేను హైక్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో, కంపెనీకి కాస్ట్ ఎంత పెరిగింది? అండ్ నేను ఈ ఈ పలానా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి నేను ఇప్పుడు నాకు పర్ మంత్ 2 క్రోర్స్ వస్తుంది. సో, నేను వీడికి రేట్ పెంచితే ఒక బాటిల్ మీద నేను ఒక ₹15 పెంచాను. పెంచితే ఇప్పుడు నాకు టోటల్‌గా ఈ కాంట్రాక్ట్ నుంచి ఈ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి నాకు ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన రెవెన్యూతో నేను ఎంప్లాయీస్‌కి వాళ్ళ కంపెన్సేషన్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఇవ్వొచ్చా? 10% హైక్ ఇవ్వొచ్చా లేదా? అలాంగ్ విత్ దట్ నేను వచ్చే ఇయర్ నాకు ఒక కోకాపేట్‌లోనో, కొండాపూర్‌లోనో ఎక్కడో ఒక చోట నేను ఇంకో కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నేనక్కడ ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలి. ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దాని ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 10 క్రోర్స్. సో, నెక్స్ట్ ఇయర్‌కి అది 2% పెరిగితే 2%, 10%, 12 క్రోర్స్ అట్లా అయితే అప్పుడు నాకు న నా అసెట్స్‌లో నా కంపెనీ పేరు మీద ఉన్న అసెట్స్‌లో ఇంకా ఎంత యాడ్ అవుతుంది? నేను ఆ 12 క్రోర్స్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల, అక్కడ పెట్టడం వల్ల నేను ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకుంటున్నానా? ఏదైనా బ్యాంక్‌కి అప్పు తీసుకుంటున్నానా? ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ మీద 8% ఉంది. లేకపోతే 10% ఉంది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ ఇయర్ నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చేసి ఏదన్నా ఇంకొక బడ్జెట్ ఏదైనా పెట్టి స్పాట్ పెడితే మనకి అది ఇంకా 10% 12% అయితే అప్పుడు నేను ఎంత కట్టుకోవాల్సిందొస్తుంది. సో, ఇవన్నీ ప్లానింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్. సో, యూ ప్లాన్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్, యూ ప్లాన్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్, యూ ప్లాన్ ఫర్ కమింగ్ 2 ఇయర్స్. సో, అప్పుడు ఈ ఇంపాక్ట్స్ అన్నీ జరిగితే నా నా కంపెనీ సిట్యుయేషన్ ఏంటి? సో థట్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ రైట్ నౌ. రేపటి కోసం ఈరోజు నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండడానికి జస్ట్ లైక్ అవర్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్, జస్ట్ లైక్ అవర్ టర్మ్ పాలిసీస్ రేపటి కోసం అన్నట్టుగానే ఇక్కడ గూడా మనము రేపు ఇంత వర్స్ట్ కేస్‌లో నాకు 10% బ్యాంక్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచితే నా సిట్యుయేషన్ ఏంటి? బెస్ట్ కేస్ ఇంకా ఒక ఫ ఒక 3%, 2% పెరిగితే
నా కంపెనీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి. సో దిస్ ఆల్ ప్లానింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్ ఈస్ డన్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ అనమాట. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్సిసిఎస్, ఫైనాన్షియల్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ క్లోజ్ అంటాం అనమాట. సో people who already are in this application might have already known ఫైనాన్షియల్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ క్లోజ్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, టాటా కంపెనీలో టాటా మోటార్స్ ఉంది, టాటా స్టీల్ ఉంది. ఓకే, టాటా మోటార్స్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ చేస్తాడు, అంటే కార్స్ తయారు చేస్తున్నాడు. టాటా స్టీల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆబ్వియస్లీ పేరులోనే ఉంది, స్టీల్ సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్కి టాటా కార్ టాటా నెక్సాన్ ఆర్ టాటా హ్యారియర్ తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి స్టీల్ కావాలి. సో బయటకు వెళ్ళడం ఎందుకు, టాటా స్టీల్ ఉంది కదా. సో టాటా స్టీల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు 5 crores వాళ్ళకి ఇచ్చి, టాటా స్టీల్ వాళ్ళకి 5 crores ఇచ్చి వీళ్ళు టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు కొన్నారనమాట. ఓకే, let me take an example here in an Excel sheet so that you guys can understand it way more better. ఓకే, సో టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, టాటా గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ నాకు టాటా మోటార్స్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నాకు టాటా స్టీల్ ఉంది. ఓకే, టాటా మోటార్స్ వాడు కార్ తయారు చేయడానికి స్టీల్ కావాలి అన్నాడు. సో వీడు ఏం చేశాడు అంటే 5 crores వచ్చేసి ఎవరికి పంపించాడు, టాటా స్టీల్ వాడికి పంపించాడు అనుకుందాం. ఓకే, టాటా స్టీల్ వాడికి పంపించాడు. సో టాటా మోటార్స్ వాడికి ఎక్స్పెన్స్ ఎంత, 5 crores కదా. టాటా మోటార్స్ వాడికి ఎక్స్పెన్స్ 5 crores అయింది. టాటా స్టీల్ వాడికి రెవెన్యూ ఎంత, 5 crores కదా. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా సినారియో? అర్థమైంది అంటే కొంచెం మాట్లాడచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ టాక్. ఓకే, బికాస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ సెషన్ యాజ్ ఇంటరాక్టివ్ as possible. ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో టాటా మోటార్స్ వాడికి ఎక్స్పెన్స్ 5 crores, టాటా స్టీల్ వాడికి వీడు ఇక్కడ కొన్నాడు కాబట్టి టాటా స్టీల్కి రెవెన్యూ ఎంత, 5 crores. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, టాటా గ్రూప్ వాడికి అంటే పేరెంట్, ఓకే, అంటే టాటా గ్రూప్ కిందే మీకు తెలుసు, టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ కిందనే మీకు టాటా మోటార్స్ ఉంది, టాటా స్టీల్ ఉంది. సో టాటా గ్రూప్ వాడికి రెవెన్యూ ఎంత, ఎక్స్పెన్స్ ఎంత. Can anybody tell? టాటా మోటార్స్ వాడికి ఎక్స్పెన్స్ 5 crores, టాటా స్టీల్ వాడికి ఎక్స్పెన్స్ రెవెన్యూ 5 crores. టాటా గ్రూప్ వాడికి ఎంత రెవెన్యూ, ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 5 and 5. 5 revenue and 5 expenditure. 5 expense. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా? సేమ్ కంపెనీలో జరిగింది కాబట్టి సేమే ఉంటుంది. సేమే అంటే 2 5 2. ఓకే, సేమ్ గోస్ ఫర్ 5 5. ఓకే, ఇంకా please you can talk. Okay, since nobody is talking, actually this is wrong. This is really wrong. ఎందుకు అంటే టాటా గ్రూప్లో వాడికి టాటా గ్రూప్ కింద టాటా మోటార్స్ ఉంది, టాటా స్టీల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారు, అందరిలోనూ ఏ ఒక్కరికి ఒకటే బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు. ఓకే, మినిమం 2 బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్బీఐలో మీకు 5 crores ఉంది, మీరు దాన్ని తీసుకెళ్ళేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఏమన్నా
లాభము నష్టం ఏమన్నా వచ్చిందా మీకు? It's just a transaction, but It is just a transaction, right? మీకు అక్కడ ఇప్పుడు ఎస్బీఐ నుంచి మీరు ఐసిఐసిఐకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినంత మాత్రాన మీకు రెవెన్యూ 5 crores అవ్వలేదు, ఎక్స్పెన్స్ 5 crores అవ్వలేదు, రైట్? మీకేమీ రాలేదు అక్కడ రెవెన్యూ లేదు, ఎక్స్పెన్స్ లేదు. ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇంకో బ్యాంకుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో అట్ టాటా గ్రూప్ లెవెల్ రెవెన్యూ ఇస్ 0, ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 0. వచ్చింది లేదు, పోయింది లేదు. ఏముంది వాడికి? ఒక కంపెనీలోంచి ఇంకో కంపెనీ, అంటే టాటా మోటార్స్ వాడు ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే టాటా స్టీల్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో పడింది వాడికి, అంతే. సో గ్రూప్ లెవెల్లో ఎస్బీఐ నుంచి ఐసిఐసిఐకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినంత మాత్రం వాడికి అక్కడేం ప్రాఫిట్స్ రాలేదు. టాటా గ్రూప్ వాడికి ఏమీ నష్టము పోలేదు, ఎక్స్పెన్స్ ఏం రాలేదు, రెవెన్యూ ఏం రాలేదు. అర్థమైందా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్? yes, sir. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ కంపెనీ నాక్ ఆఫ్స్. సో సిఎస్ ఎవరన్నా ఉంటే ఇక్కడ దే స్పెండ్ దేర్ ఎంటైర్ 5-6 years in these concepts, కాబట్టి ఈవెన్ దే డూ దిస్ in other companies auditing. సో నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రాని వాళ్ళు దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ మోర్ బెటర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ కంపెనీ నాక్ ఆఫ్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్లోనే ఇంత జరిగితే యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరుగుతుంటే ఇలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని రాగలవో. ఓకే, అలాంటి వాటిని అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్సాలిడేషన్. ఇప్పుడు మీరు కన్సాలిడేషన్ అని నొక్కితే మీరు గూగుల్లో అగ్రిగేషన్, సమ్ అవ్వడము అనే అంటారు. కానీ కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు అడిషన్, it is also considers these kind of scenarios as well. అంటే అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్సే కాకుండా ఇలా ఇంటర్ కంపెనీ నాక్ ఆఫ్స్ ఇలాంటివి చేయడానికి కూడా ఈ ఎఫ్సిసిఎస్ అనే సపరేట్ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది స్పెసిఫికలీ ఫర్ దిస్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ జర్నల్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏమన్నా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి అలాంటివి జర్నల్స్. దిస్ ఈస్ క్వైట్ అ సిఏ కాన్సెప్ట్, బట్ అదే చెప్తున్నాను కదా, ఈపీఎంలో మీరు సిఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి మీరు ఏదైతే సిఏ సిపిటి రాసి మీరు ఏదైతే నాలెడ్జ్ అంతా, అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్ అంతా మీరు తీసుకొచ్చారో యూ క్యాన్ యూజ్ దట్. మీరు ఒకవేళ ఐటీఐ ఉండి మీకు కోడింగ్ ఇష్టం ఉంటే మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. లేదు నాకు ఇది రాదు అది రాదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ easily develop many things in the application just by drag and drop. సో మీరు ఎటువంటి లెవెల్లో ఉన్నా, మీకు ఏమీ రాకపోయినా, మీరు ఓన్లీ టెక్నికల్ కావాలన్నా, లేదు మాకు ఓన్లీ ఫంక్షనలే కావాలి అని అనుకున్నా, అన్ని విధాలుగా ఈ ఈపీఎం సూట్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అన్నమాట. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటి అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ తెలియదు ఇక్కడ. ఈ ఈపీఎం గురించి చాలా మంది చెప్పారు, ఎందుకంటే జనాలు ఒక మిత్తులో ఉంటారు. ఏంటి అంటే ఎస్క్యూఎల్ఏ ప్రపంచం, పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ఏ ప్రపంచం, లేకపోతే జావా అప్లికేషన్ చేస్తేనే మనకు కెరీర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో దట్స్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, అండ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఆర్సిఎస్. ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సిఎస్ అంటే ఏంటి అంటే నరేటివ్ రిపోర్టింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. ఇది ఏంటి అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో 1,00,000 రూపాయలు ఉంది అంటే ఇప్పుడు రెవెన్యూ 1 lakh. ఆ 1 lakh అసలు ఎందుకు ఉంది అక్కడ, వై 1 lakh అనేది చేయడానికి మనం అక్కడ కమెంట్స్ రాయొచ్చు. అండ్ సో దానికోసం ఒక స్పెసిఫిక్గా రిపోర్టింగ్ పర్పసెస్ కోసం, అంటే ఫర్ జనరేటింగ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ విత్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఈపీఎం సూట్. సో దానికోసం అని చెప్పి సపరేట్గా ఎన్ఆర్సిఎస్ అనే అప్లికేషన్ పెట్టాడనమాట. సో సెంట్రలైజ్డ్ అప్లికేషన్ టు జనరేట్ రిపోర్ట్స్ టేకింగ్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్. ఎప్పుడన్నా పై లెవెల్ వాళ్ళు నాకు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చూడాలని ఉంది, లేకపోతే అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడాలని ఉంది, లేకపోతే నాకు బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడాలనుకుంటే దే కెన్ గో డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు దిస్ అప్లికేషన్. ఒక బటన్ నొక్కి వాళ్ళకి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో కావాలా, ఎక్సెల్లో కావాలా,
అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టేసి ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్. అండ్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ హూ ఈస్ సీయింగ్ దట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం ఉంటే, ఎక్కడో తేడా అనిపిస్తుంది అంటే, హీ కెన్ రైట్ ఎ కమెంట్. అప్లికేషన్లోనే కామెంట్ రాసి ఇది తప్పు అని చెప్పి రాసి, వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక బటన్ నొక్కంగానే ఎవరైతే ఆ రిపోర్ట్ తయారు చేశారో, అంటే ఎవరైతే ఆ డేటాని ఇన్పుట్ చేశారో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్స్ వెళ్ళిపోతాయి సేయింగ్ దట్ ఒక కమెంట్ వచ్చింది, ఈయన రాశారు, ఒకసారి నువ్వు రివ్యూ చేసుకో అని చెప్పేసి విత్ ఓన్లీ వన్ క్లిక్ ఇట్ విల్ సెండ్ ది ఈమెయిల్స్ బై డిఫాల్ట్ అన్నమాట. సో మినిమం బటన్స్, మ్యాక్సిమం యూటిలిటీ, అన్ని అప్లికేషన్స్ అలాగే డిజైన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈడిఎంసిఎస్. ఈడిఎంసిఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనమాట. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాంట్లో పీబీసీఎస్ అప్లికేషన్లో రెవెన్యూ ఉంది, రెవెన్యూ అనే ఒక అకౌంట్ మెంబర్ ఒక అకౌంట్ ఉంది, కానీ ఎఫ్సిసిఎస్లో రెవెన్యూ అనేది లేదు, ఎవడు క్రియేట్ చేయలేదు దాన్ని. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో పీబీసీఎస్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళి మీరు అక్కడ రెవెన్యూ ఉందా లేదా అని చెప్పి చూసి మళ్ళీ ఎఫ్సిసిఎస్కి పోయి ఇక్కడ మళ్ళీ రెవెన్యూ ఉందా లేదా అని మీరు ఎత్తుక్కొని ఓహో లేదా అని చెప్పేసి మీరు అక్కడ నుంచి Ctrl+C Ctrl+V పెట్టి చేయాల్సింది వస్తుంది అనమాట. సో సింక్రనైజేషన్ చేయడానికి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ వాటికి మధ్య సింక్రనైజేషన్ లేకపోతే చాలా కస్టమైజ్డ్ సిస్టమ్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఆల్ ది అకౌంట్స్, ఏవైతే అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తామో వాటన్నిటికీ ఒక సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఇవ్వడానికి ఈడిఎంసిఎస్ అనే అప్లికేషన్ పెట్టాడు అనమాట. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్. ఈ అప్లికేషన్ని మీరు నాట్ ఓన్లీ టు ది ఈపీఎం సూట్, మీరు వేరే అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీరు అంటే బయట హైప్ ఇచ్చిన ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్స్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎవరన్నా సిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిందంటే మీ 4 years బీటెక్ కోర్స్లో ఆర్ బీకామ్ కోర్స్లో మీరు XAMPP సర్వర్ గురించి వినింటారు. సో అది ఒక PHP మై అడ్మిన్, సో అక్కడ అదొక ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్. ఆర్ మీరు MongoDB చాలా డేటాబేసెస్తో యూ క్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ అండ్ ఒక డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ you can synchronize all the applications at once. So this is also a centralized system anamata. Moving forward, next one is PCMCS, Profitability and Cost Management Cloud Services anta. ఈ ప్రాఫిటబిలిటీ అండ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్కి 5 crores వచ్చిందబ్బా. ఇప్పుడు హైక్స్ టైం వచ్చింది, ఏప్రిల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ వాడు హైక్స్ డిసైడ్ చేయాలి. దానికి ఇప్పుడు వాడు గుడ్డిగానే వీడు బాగా పనిచేశాడు అని చెప్పేసి ఎవరు మనకు కూడా హైక్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఓకే నాకు టాటా మోటార్స్లో 5 crores వచ్చింది అంటే టాటా నెక్సాన్ నమ్మినందువల్ల నాకు 5 crores వచ్చింది, ప్రాఫిట్ వచ్చింది. టాటా నెక్సాన్ తయారు చేయడంలో ఒకడే లేకపోతే ఒక డిపార్ట్మెంటే చేయదు కదా. ఇంజిన్ మీద వర్క్ చేసిన టీం ఉంటుంది, బాడీ మీద వర్క్ చేసి అసెంబ్లీ చేసిన టీం ఉంటుంది, బాడీ మీద వర్క్ చేసిన టీం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ట్రాక్ చేస్తున్నందుకు ఒక టీం ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ టీం ఉంటుంది. వీళ్ళందరికీ నేను ఎక్స్పెన్సెస్ అలొకేట్ చేస్తాను అనమాట. అంటే వచ్చిన 5 crores ఇంజిన్ మీద తయారు చేసిన టీంకి 10% నేను ఇస్తాను, 10% బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తాను నేను వచ్చిన 5 crores. అండ్ అసెంబ్లీ టీం ఉంది, దానికి ఇంకొక 20% నేను యాడ్ చేస్తాను. అకౌంట్స్ టీం ఉంది, నేను దానికి 30% అలొకేషన్ చేస్తాను. ఇది మీకు ఎక్సెల్లో చూపిస్తాను, ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూడగలుగుతున్నారు కదా? హలో, ఎస్. ఓకే. సో ఇక్కడ టాటా మోటార్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, టాటా మోటార్స్కి 5 crores వచ్చింది. ఓకే, 5,000, 50,000, 5 lakhs, 5 crores వచ్చింది. ఓకే, నెక్సాన్ అమ్మినందుకు అనమాట, నెక్సాన్ అమ్మినందుకు. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటి, ఇంజిన్ మీద వర్క్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇంజిన్ డిపార్ట్మెంట్. సో
దీనికి నేను 10% అలొకేషన్ చేస్తాను. ఓకే. తర్వాత బాడీ మీద తయారు చేసిన బాడీని డెవలప్ చేసిన టీం ఉంటుంది కదా, డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దానికి కూడా నేను ఒక 10% అలొకేషన్ చేస్తాను. 10% అలొకేషన్ చేస్తాం. అండ్ వీటన్నిటిని అసెంబుల్ టీం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంజిన్ మీద వర్క్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్కి 10%, బాడీ మీద చేసిన వాళ్ళకి, బాడీని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళకి, నెక్స్ట్ వన్ బాడీని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళకి 10%, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ. ఓకే. అసెంబుల్ మొత్తం చేసిన వాళ్ళకి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి 20% అండ్ అకౌంట్ చూసుకున్న వాళ్ళకి 60%. సో ఇలా మీరు ఇప్పుడు దిస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇలా బడ్జెట్ అనేది, ప్రాఫిట్స్ అనేవి అలొకేషన్ చేస్తారనమాట. అంటే ఇంజిన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక 10 మంది ఉంటే 10 మందికి ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 మంది ఉంటే ఇప్పుడు 10 మందికి ఇంత అమౌంట్ అయితే ఒకరికి ఇంత అనుకొని ఇలా చేస్తుంటారనమాట బడ్జెట్స్ని. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. సో లాస్ వచ్చినా కానీ ఇలాగే అలొకేషన్ చేస్తారు. సో ఎవరికి తక్కువ హైక్ ఇవ్వాలనేది చూస్తుంటారు అనమాట. సో allocation of profits or the losses incurred by a company can be done in PCMCS application model. So that PCMCS application, as the name suggests, it's profitability and cost management. So allocation of profits or the losses incurred by the company to its departments or to its cost centers is being done in PCMCS అన్నమాట. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, ఎవరు మాట్లాడలేదు కాబట్టి మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ARCS అనమాట. సో ARCS అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్ రీకన్సిలైజేషన్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనమాట. సో అకౌంట్ రీకన్సిలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు SQL టేబుల్కి మనం కనెక్ట్ చేసినాము అనుకోండి. SQL టేబుల్లో 5 crores ఉంది మనకి, టాటా మోటార్స్ది ప్రాఫిట్స్ 5 crores ఉంది. అదే PBCSలో కూడా 5 crores వచ్చిందా లేదా, అకౌంట్స్ రీకన్సిలైజేషన్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు SQL టేబుల్లో ఏంటి, అన్ని సమ్ చేసుకొని మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఒక 1 lakh ఇన్వాయిసెస్ అన్ని సమ్ చేసుకొని మనకు అది 5 crores ఇస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చూసుకోవడానికి ఈ అకౌంట్ రీకన్సిలైజేషన్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ది యాక్చువల్ డేటా ఆర్ నాట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ అకౌంట్ రీకన్సిలైజేషన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ TRCS, ట్యాక్స్ రిపోర్టింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. అంటే ఓకే, మనం ఇంత ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చినాము, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలి, మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు 10 crores ప్రాఫిట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను 15 crores నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను. రెవెన్యూ మొత్తం నేను PBCSలో నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను. చూస్తే నాకు ప్రాఫిట్స్ 15% కనిపిస్తుంది, 15 crores కనిపిస్తుంది. సో నాకు 5 crores పెరిగింది. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఎంత నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి, నేను ఎక్కడ తగ్గించుకోవచ్చు, నేను ఎక్కడ పెంచుకోవచ్చు, మనమే కూర్చొని మనం చూస్తే ఇప్పుడు అందరు డిక్లేర్ చేస్తుంటారు, ATCలు అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో ఒక కంపెనీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎర్నింగ్ millions of dollars outside, సో యూ క్యాన్ ఓన్లీ ఇమాజిన్ దాని మీద ఎంతమంది వర్క్ చేస్తుంటారు. దేర్ విల్ బి ఎవ్రీబడి నోస్ దేర్ విల్ బి సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్, సెపరేట్ అకౌంటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అనమాట, ట్యాక్స్ చూసుకోవడానికి అవన్నీ. సో దట్ హోల్ థింగ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ TRCS అనమాట. సో ఈ EPM సూట్ చూస్తే ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంట్స్ టాలీ అవుతున్నాయా లేదా, రిపోర్టింగ్ పర్పస్కి, సింక్రనైజేషన్ పర్పస్కి, వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని
సిస్టమాటిక్ వేలో మనము కంపెనీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, అది ప్రాఫిట్స్ అయినా లాసెస్ అయినా ఓకే, అకౌంట్స్లో కరెక్ట్గా డేటా అన్నిట్లోనూ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూడడానికి, అలాంగ్ విత్ ట్యాక్స్తో సహా. ట్యాక్స్ క్యాన్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ కంట్రీ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంత పెరిగితే 30%, ఇంత పెరిగితే 15% అని చెప్పేసి మన ట్యాక్స్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. కానీ దుబాయ్లో, యూఏఈ కంట్రీస్లో అలా లేదు. సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా యూ కెన్ టైలర్ మేడ్, యూ కెన్ మీరు కావాల్సినట్టుగా యూ కెన్ డెవలప్ ఎనీ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్లయింట్ నీడ్స్ అండ్ వేర్ దట్ కంట్రీ ఈజ్ ఇన్. ఓకే, సో EPM suite covers all the business needs of a company అనమాట. కంపెనీకి ఏది అవసరమో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ది EPM స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఇస్. ఇట్ డిడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ బిహైండ్, ఎనీ బిజినెస్ నీడ్ బిహైండ్. ఒక బిజినెస్కి ఏది అవసరమో అన్నీ పెట్టింది అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ EPM suite is still in trending anamata. Okay, so these are just the full forms. Just oka 10 seconds nenu ee slide ni ikkada vadilestanu so that you can see, or if you are noting it down somewhere, please feel free to do so. Ikkada varaku if there are any doubts, please unmute yourself and you can talk it. Okay, so let's move forward. So మార్కెట్ అరౌండ్ EPM ఇప్పుడు మనం వింటుంటాం, రెసిషన్ వచ్చింది, అందరినీ పీకేస్తున్నారు, కోవిడ్ వచ్చింది, అందరిని పీకేస్తున్నారు, మనకి ఏంటి ఓపెన్ AI వచ్చింది, అందరినీ పీకేస్తున్నారు. సో ప్రస్తుతానికి ఈ EPMకి ఉన్న మార్కెట్ ఏంటి అంటే, నిజం చెప్తున్నా, ఎస్పెషల్లీ to the freshers who are in this who are first time listening about this EPM, wanted to tell its importance. They already work చేసిన వాళ్ళకి they already know this importance, that's why they are here. So ఈ EPM మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు గ్రో అయింది, ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడ డ్రాస్టిక్గా గ్రో అయింది అంటే డ్యూరింగ్ ది కోవిడ్ పీరియడ్. ఎందుకు అంటే అప్పటి వరకు పీపుల్ ఆర్ లెస్ బాదర్డ్ అబౌట్ నా కంపెనీ ఎక్కడుంది, రేపు పొద్దున నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కోవిడ్ కదా. ఏమనుకుంటారు, ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ 10 మంది ఎంప్లాయీస్ పోతే, ఎప్పటి వరకు కోవిడ్ రానంత వరకు అందరూ ఏంటి అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒక 20 మంది ఎంప్లాయీలు పోతే అంటే ప్లాన్ చేసుకోవాలి రిసోర్స్ని, అక్కడి వరకే ఆగిపోయారు. కానీ ఒక న్యాచురల్ డిజాస్టర్ వస్తే హౌ క్యాన్ దే హౌ షుడ్ ఎంత మనీ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర ఫర్ ది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, అది చాలా కంపెనీస్ చేయలేదు. I shouldn't name that companies, but all the companies which you have seen in the newspaper that COVID టైంలో వీళ్ళని పీకేశారు. ఓకే, రెసిషన్ వచ్చింది అందుకే పీకేశారు. రెసిషన్ అనేది తక్కువైనప్పుడే రాదండి, ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేయనప్పుడే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లోనే తీసుకుందాం, మనకు వచ్చే శాలరీ 50,000 అనుకుందాం. ఓకే, ఖర్చులు పెట్టేశాము, 15 డేస్కే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన సిస్టరో, మన మదరో, మన ఫాదరో ఎవరో ఒకరు వచ్చేసి నాకు ఒక 100 రూపీస్ 200 రూపీస్ ఇవ్వు అంటే, వెన్ యూర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈ జీరో, వేర్ కెన్ యూ ప్రొవైడ్? పెట్టలేరు కదా. సో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేనందువల్ల పీపుల్ కాల్ ఇట్ అ రెసిషన్. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాటర్స్, ద స్టాక్స్, ది డిమాండ్ చాలా ఉంటాయి. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ దట్ విత్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్, విత్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విత్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్, you can achieve whatever your dream is, even during the disaster management. So ilanti oka disaster undi ani evvaru expect cheyaleka, many of the companies put most of 70% of their profits in research anamata. So పెట్టేటప్పటికల్లా సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది, సో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేదు, అందుకని పీకేశారు అనమాట. దట్స్ వెన్ పీపుల్ వాళ్ళ చూపుని EPM వైపు తిప్పి, ఓకే దేర్ ఈస్ దిస్ అప్లికేషన్ అనుకొని దే స్టార్టెడ్ using so much of the applications. Even now in India, even TSRTC, APSRTC use this EPM application. వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు పంజాబ్
పంజాగుట్ట నుంచి నేను ఏంటి అసెంబ్లీ వరకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అక్కడ మెట్రో డీలక్స్ బస్ ఎక్కితే 20 రూపీస్ పడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక 5 రూపీస్ పెంచితే, ఆ స్టాప్‌లో 5 రూపీస్ పెంచితే, ఇప్పుడు అది ఒక డిపోకి వెళ్తుందిగా, కూకట్పల్లి డిపోకి వెళ్తుంది. కూకట్పల్లి డిపోకి ఎంత రెవెన్యూ పెరుగుతుంది? సో దే ప్లాన్ అట్ దిస్ లెవెల్. అండ్ ఫుట్ ఫాల్స్ రోజుకి ఒక 10 లక్షల మంది వాడుతున్నారు. సో నేను ఇక్కడ 5 రూపీస్ పెంచితే నాకు ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఫ్రీ బసెస్ వచ్చినాయి. లేడీస్ ఇంతమంది ఎక్కుతున్నారు. సో నేను ఎంత లాసెస్ ఇంకర్ చేస్తున్నాను? సో అలాంటివన్నీ డెసిషన్స్, ప్రతి ఒక్క ప్లానింగ్ డెసిషన్ వెనకాల దేర్ ఇస్ దిస్ ఈపీఎం హైడింగ్ ఇన్ ది కర్టన్స్, డూయింగ్ హిస్ జాబ్ లైక్ ఎ సోల్జర్. సో అలా ఉందన్నమాట. అండ్ టెక్నికల్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే చెప్పాను కదా, యూ క్యాన్ యూస్ గ్రూవీ ఒక స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది. అది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ జావా, సి లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఫంక్షన్స్. అంటే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సో ఫంక్షన్స్ అవన్నీ మీరు యూస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ డూ వండర్స్. రెస్ట్ ఏపీఐస్ యూస్ చేసేసి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ జనరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ this can integrate to many of the source systems, which I will be showing you in the next slide. Okay, and maximum all the applications తో మీరు integrate చేయొచ్చు. I've tried that integrations and those are working really fine. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ ఈపీఎం అప్లికేషన్లో ఇప్పుడు చాలా మనం కంపెనీస్లో చూస్తుంటాం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, ఏదన్నా ఆటోమేటిక్గా ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలంటే ఒక చోట కంప్యూటర్ పెట్టి దాన్ని ఎప్పుడు ఆన్లో పెట్టి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టాస్క్ షెడ్యూలర్ అని ఉంటుంది మన విండోస్ యాప్లో. సో అలా చేస్తారనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది. కంపెనీ ఏం వదలదు కదా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ క్లయింట్ మీద వేసేస్తుంది. కానీ ఈ ఈపీఎం అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఉన్నాయి. యూ కెన్ షెడ్యూల్ దోస్ జాబ్స్ విత్ జస్ట్ 2 or 3 బటన్స్, స్పెసిఫై ది టైం, షెడ్యూల్ అని నొక్కగానే ఎవ్రీడే ఆ జాబ్ షెడ్యూల్ అవుతుంది అనమాట. సో క్లౌడ్లో ఉన్నందువల్ల చాలా చాలా సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా మీకు ఏ సైడ్, నాన్ టెక్నికల్ సైడ్ కావాలంటే నాన్ టెక్నికల్ సైడ్ ఉంది, ఐటీ సైడ్, టెక్నికల్ సైడ్ అంటే టెక్నికల్ సైడ్ మీకు దొరుకుతుంది. ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై ఎవ్రీ సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ ది క్లయింట్స్ యాజ్ వెల్. రిపోర్ట్స్ దీంట్లో వస్తాయి, చాలా 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 బ్యూటిఫుల్గా వస్తాయి. అది మీకు గ్లిమ్స్లో చూపిస్తాను రిపోర్ట్స్ కూడా ఎలా వస్తాయి అనేది. సో ది మార్కెట్ ఇన్ ఈపీఎం is currently booming so much. In the past year, I have attended like 7 companies, all the major ones. I'm not going to reveal its name because since it is a demo, and I have attended around 10 interviews and I got all the 7 interviews cracked with literally some high packages. సో మార్కెట్ ఇప్పట్లో దీని మీద తగ్గదు. మీరు వింటుంటారు ఇప్పుడు ఎస్ఏపి పెరిగింది, అది పెరిగింది, ఇది పెరిగింది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ముందనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఇస్ ది ఫ్యూచర్ బ్రో, అది ఇది అని చెప్పేసి. ట్రస్ట్ మీ, ఎస్ఏపి అనేది ఈపీఎంకి కాంపిటీషనే కాదు. ఇప్పుడు ఈపీఎం ఎస్ఏపి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఈఆర్పి కానీ ఈపీఎం కాదు. ఈపీఎంకి ఇప్పటి వరకు మార్కెట్లో దీన్ని సాటిస్ఫై చేసినంత అనలిటికల్ సిస్టమ్ ఏదీ లేదన్నమాట. బికాజ్ ఉన్నాయి కొన్ని బడ్జెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఏంటంటే అవి అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదనమాట. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు, టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాదనమాట. ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక లిమిటేషన్. కానీ మీరు కరెక్ట్గా దీన్ని నేర్చుకొని, ఈ 2 months కోర్స్ మీరు కరెక్ట్గా నేర్చుకొని, వెన్ యూ షిఫ్ట్ యువర్ కెరియర్ టువర్డ్స్ దిస్, ట్రస్ట్ మీ, మీరు దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ హాట్ ఐరన్. మీరు ఎలా తిప్పితే అలా తిరుగుతుంది అనమాట అప్లికేషన్ అనేది. I did not see any limitations here. There is no limitation anta nenaithe ee applications ki. So this is the market around EPM. So integrations antunnanu kada, meer chudandi EPM application anedi దేంతో అవుతుందో. ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఒక CSV ఫైల్ కానీ CSV ఫైల్తో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. సెకండ్ థింగ్, ఆరకల్ ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఒక సపరేట్, వీళ్ళదే సపరేట్ సూట్ ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రొక్యూర్మెంట్, ఇన్వెంటరీ, ఫైనాన్స్, చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క దాంతో యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్. దీంట్లో కూడా కొన్ని సపరేట్గా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ రిపోర్ట్స్ని కూడా ఆ రిపోర్ట్స్తో కూడా మీరు కస్టమైజ్డ్గా మీరు చేయొచ్చు. వీడే ప్రాసెస్ ఇచ్చింటాడు.
చాలా సింపుల్. వీడు ఇచ్చిన డాక్యుమెంటేషన్‌ని సరిగ్గా ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ కమ్ అప్. ఓకే. అండ్ మీరు దీన్ని ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్‌తో మీరు చేయొచ్చు. ఎనీ టెక్స్ట్ ఫైల్ యూ కెన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ మీరు దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. అలాంగ్ విత్ దిస్ మీ ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్స్, ఒరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ సీమ్లెస్లీ. మీరు అసలు డేటా వస్తుందా లేదా అని కూడా మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ సీమ్లెస్లీ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. ఓన్లీ వన్ టైం మీరు కష్టపడితే చాలు, ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే చాలు, యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, దిస్ క్యాన్ ఆల్సో బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్. సో ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఎస్ఏపి ఉంది, మరి ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు అంటే, యాపిల్ అంటే చాలా ఉంటాయి కదా, యాపిల్ ఫోన్ కొన్నవాడు యాపిల్ వాచే కొనాలి, యాపిల్ ఇయర్ ఫోన్సే కొనాలి, అప్పుడే సింక్రనైజేషన్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ అట్లేమి లేదు. క్లయింట్ ఎస్ఏపి యూజ్ చేస్తున్నా కానీ యూ కెన్ సీమ్లెస్లీ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ అప్లికేషన్. సో దిస్ ఈస్ ది స్కోప్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. అండ్ లేదు ఇదంతా RDBMS కాదు, ఇట్స్ నాన్ ఎస్క్యూఎల్. లైక్ ఏంటంటే MongoDB, Firestore డేటాబేస్, వేర్ యూ గెట్ డేటా ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ జేసన్. టెక్నికల్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, జేసన్ ఫార్మాట్ అంటాం అనమాట. ఆ జేసన్ ఫార్మాట్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. సో there is no such integration that has not been addressed by Oracle in this application, and it is still evolving. ఇప్పుడు మీరు AI అంటున్నారు, AI ఫీచర్స్ కూడా Oracle EPMలో ఉంది. విత్ జస్ట్ ఫ్యూ బటన్స్ మీరు కూర్చొని పైథాన్ స్క్రిప్ట్లు అవి ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ యూ నీడ్ టు నో ఇస్ ఏ బటన్ నొక్కితే ఏమవుతుందో, అండ్ there are separate AI models where you can customizely develop them. దాన్ని IPM ఇన్సైట్స్ అంటాం అనమాట. సో there is no such topic. There might be some topics, 1 or 2, but not more than 5. So 99.5% all the topics that are currently trending in the market are being addressed in this EPM Cloud. So this is the best analytical tool that a consultant or an IT or a non-IT person can learn, along with a best analytical solution for all the clients who are sitting at the top and want to manage and control everything. Okay. So this is the scope, and without ikkada varaku any doubts? Okay. So going further, if you can see my screen కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నా. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అందరికి? ఎస్ కనిపిస్తుంది. యప్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ ఈస్ ది EPM అప్లికేషన్, దిస్ ఈస్ ది బ్యూటిఫుల్ హోమ్ పేజ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్, అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. చెప్పాను కదా ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి, దాన్ని మీరు ఇక్కడ అప్లికేషన్ డేటా ఎక్స్చేంజ్లోకి పోతే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది డేటా ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అండ్ మీరు ఇక్కడ if you are willing to join us, we will be providing you this application where you can develop, you can do anything, you can remove the application, you can start the application, you can do anything that you want. No restrictions. ఇది మీరు చేస్తున్నారు కదా చేయొద్దు అనేది ఏమీ లేదు, ఏ బటన్ అయినా నొక్కొచ్చు, ఎవరికి ఏం నష్టం రాదు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది చేస్తాం. ఓకే. మీకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, నాకు కోడింగ్ అంటే పిచ్చి ప్రాణము అని అనుకుంటే ఇక్కడ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఆ రూల్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్, ఇందాక రిపోర్ట్స్ అన్నాను కదా, ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. Okay. Yeah, ఒక్క నిమిషం. If there are anything I can show you. Yep. Yeah. Great.
నా నెట్ కొంచెం స్లో ఉంది, సో అందుకనే కొంచెం ఇట్లా వస్తుంది, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ సీమ్లెస్. Yep, if you can see, you can డెవలప్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. మీకు ఏమైనా క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండేసి మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ది రియల్ టైమ్ డేటా, అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్, అండ్ యూ కెన్ పీడిఎఫ్లో కావాలంటే పీడిఎఫ్, ఎలా కావాలంటే అలా మీ లోకల్ సిస్టమ్కి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, again, if you are really interested in this, and if you are really committed, you can develop these kind of customized reports మీకు కావాల్సినట్టుగా విత్ ఆల్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ మీరు ఇవన్నీ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. అలాంగ్ విత్ దాట్, ద మేజర్ థింగ్ ఇన్ ఈపీఎం అప్లికేషన్ ఇస్ ది సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో యూ కెన్ మీరు లిటరల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యూజర్ లాగిన్ అయితే ఇవే కనిపించాలి, ఇంకేమీ కనిపించకూడదు అన్న మైన్యూట్ లెవెల్లో కూడా యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ is కొంచెమే, చాలా తక్కువ చెప్పాను, ఎందుకంటే అన్నీ ఒక సెషన్లో చెప్పలేం కాబట్టి. సో యా, so this is the glimpse of the application. So this is what EPM application is. మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేస్తున్నా. సో మీకు జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క రికార్డింగ్, if you are missing because of an emergency, or if you have any plans for a day or two, if you are missing the classes, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి యూట్యూబ్ ప్రైవేట్లో, అగైన్ విచ్ ఇస్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెసిబుల్. అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు మెటీరియల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే వేర్ యూ నీడ్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దాట్ యాజ్ వెల్. మీరు దాన్ని మెల్లిగా చాలా చూసి రెఫర్ చేసుకొని మీరు అది కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ every week, at least 2 or 3 times, or 10 minutes before starting of every session, we will have a doubts clarification. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ వన్ సైడెడ్, వన్ వే ట్రాఫిక్ ఉండదు ఎప్పుడు. సో ఇట్ షుడ్ బి 2 ways. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా, మీకు ఎక్కడన్నా మీరు స్టక్ అయినా, యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు 10 minutesలో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్. ఐ కెన్ క్లారిఫై దెమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, బట్ ప్లీజ్ బీ కమిటెడ్. మాకు ఎటువంటి ప్రాసెస్లో అయినా మేము ఇక్కడ చాలా కమిటెడ్గా మీకు సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలనే ఉన్నాం. మీరు కూడా అంతే కమిటెడ్గా ఉండి మీరు టాస్క్స్ అనేవి అంతే సీరియస్గా చేసి, ఎందుకంటే ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క టాస్క్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ అరౌండ్ 20 to 25 టాస్క్స్, అండ్ ఇట్ మైట్ ఇంక్రీజ్ మోర్, ట్రస్ట్ మీ. సో ప్రతి ఒక్క టాస్క్ అనేది ఏదో హలో వరల్డ్, ఏదో స్టార్టింగ్లో కోడింగ్ నేర్చుకున్నట్టుగా ప్రతిదీ అట్లా ఉండదు. ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఇచ్చేది బయట ఒక ప్రాజెక్ట్లో మేము ఫేస్ చేసినవే, ఇక్కడ ఉండే ఈపీఎం అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఫేస్ చేసినవి చూస్తే, ఇది మేము చేసాం కదా అని కూడా మీకు అనిపిస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్క టాస్క్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ సినారియోని దృష్టిలో పెట్టుకునే మేము ఇస్తాము. సో ద మోర్ కమిటెడ్ యు ఆర్, ద మోర్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు యూ. ఓకే, అండ్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, మేము డబ్బులు కట్టాం కదా, మేము అటెండ్ అవ్వము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎథికల్. అండ్ ప్లీజ్, if you are joining, well, we are really committed on this. If you are joining us, we feel that మాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, మేము మీకు ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి. సో అటువంటి కమిట్మెంట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. ఓకే, just want to be clear, and I'm really looking forward to see you guys in the further sessions, and that's it from my end.
Thanks, Samir, for elaborated explanation. Yep. Let's catch tomorrow. Thanks, Sure. Jamil. Sure. Thank you, guys. Have a great night and wishing you a Merry Christmas as well.